ଖାଦ୍ୟରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ଫେଟିରି ରସଗୋଲା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ 2.5 କିଲୋ ରୁଟିର ମୁଁ 2.5 କିଲୋ ରୁଟି ମୁଁ ଖାଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁ ଦେଇଛି ଅଧୟା କି ଖାଦ୍ୟ ଏମିତିକା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ଓ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି भज राम 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 जप राम 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 बोल राम 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 भज राम 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 जप राम 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 भज भज राम 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 जप राम 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 भज राम 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 जप राम 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 ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାଶୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ अरे सेमिति किसी नहीं हमारा जी आराध्य देवता स्वयं जगन्नाथ से बहुत भल से आम मैंने समस्ते भजन करुचे महानंद भजन भी करुचे से आम समस्ते खुशी अच्छे आराध्य देवता श्रीपुरी के अरे स्वयं जगन्नाथ एक अयोध्यापति स्वयं रघुनंदन आम समस्त खाद्य वस्त्र बासगृह समस्त व्यवस्था कर जय श्री राम समस्ते आनंद समस्ते समस्ते माने अरे समस्त माने तुम मो ये समस्त गृह वस्त्र खाद्य महानंद जी प्रभु श्री रामचंद्र भजन कर सी आनंद आनंद तुम देख आश्रम प्रतिदिन हजार हजार भक्त अच्छा महानंद पंगत पड़ुछ समस्त पंगत खाऊंट यही के चिंता करछन्ति कोठु आसुछि केमिति आसुछि कोन होउछि देखो आम आश्रम रे प्रतिदिन हजार पंगत जय श्री समस्त राम पंगत पाई महानंद रे घर को जाओ कौन कहले पंगत केते पंगत दिन रे 500 पंगत अरे राति रे आउर 500 पंगत हां हां ताहले ताहले मु कोन सब पंगत बसी खाई परिबी ना तबे सब पंगत रे भाग देई परिबो काहे की नुहे कारण तुम्हें शुण सब भक्त मैंने आसुँच समस्त अनुजाई पंगत तेणुक तुम सब पंगत भाग नहीं पार अरे आपण जानि ना बोधे मो ना हेउची अढाया मोर दैनंदिन जीवन खाइबार आरंभ हुए 2.5 केजी पटारू तैयारी रुटी रे आउ मु ताको मन भरी खाए आउ एटा तो मो पई मामूली तेणु मो बापा मो ना आगर दैचंदी अढाया 1 किलो टार रुटी हो हे भगवान हे श्री राम 1 किलो टार रुटी आश्चर्य बार कोन अछि ए भाई ना अरे 2.5 किलो माने केते उच्च तो केते 2 किलो 500 ग्राम 2 किलो 500 ग्राम अरे बोलो कथा एतरा आश्चर्य बार कोन अछि हे भगवान ये कली युग रे कोन स्वयं भीमकर अवतार आविर्भाव होला कि हम धनी जंतु से आमे ताऊ अरे अरे हां भाई ना तो कथा सुनिलो तमे जो दी परे अन्न प्रसाद दउछो केते ग्राम चाउर अन्न दउछो 150 200 ग्राम हबो आ तरकारी बेलिए ना बसी खाउतबा हो किंतु ए भोदानुटी देखंतु 2.5 किलो रुटी खाइ बसे अरे देखिले कोन एटा तो मो पई गुटे मामूली खाद्य जेते पर्यंत मो पेट आत्मा शांति न होइची मु घुरी भोजन सब बेले अहरह खाई चलता है एतरे आश्चर्य बार कोन अछि हे भगवान अवश्य भाई ना आम आश्रम को समस्त आसुँच आनंद प्रसाद पाई प्रस्ताव
ग्राम मोर गुटे कथा एते तो प्रसाद सेमाने तो आपन राजा तांको दउछथि ता प्रतिबदल रे सेमाने तांको पाई कोन करूछथि କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ଅହରହ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଭଜନ କରିବ ଯେମିତି ରଘୁପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବ रामचंद्र तुम्हेरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा ए आपन तो सहित मैं एबे जाई परिबी तो ଅବଶ୍ୟ କାହିଁକି ନୁହେଁ ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଜନ କରିବ ଆଉ ତମର ବହୁଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ठीक अछि जय श्री राम जय श्री राम ये सबू जानकी बल्लभंकर लीला तेणु अड़ेया से दिन ठार निष्ठार सहित समस्त सेवा कला आश्रम तार निष्ठापर सेवा और सरलता जो समस्त मन को से चिन्ह नेला किंतु तार गोटे दोष थिला से जेते बेले खाई बसुला जमा उठु नथिला एमितिका भक्त माने ताकू खाइबा मझिरे पानी पीवा को कहउथिले ताहा से भी सुन नथिला दिनकर घटना से दिन एकादशी व्रत थाए ये शांति बहुत भूख एते भूख जे मैं सह्य करि पाइले बहुत खाद्य भूरी भोजन सब बेले मते मिलुछ बढ़िया आगा जहाँ भगवान को इच्छा हौ मैं टिके चलिबी पुणी आसिकी पुणी खाइबी आज एकादशी तो आज 25 माळ करिया पड़िबो काई ना करिवा आरंभ करूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हे भगवान आज तुम रोषेई बास करना कौन भूली गले ना अरे आज किसी रांधे हे भगवान मत बहुत भूख लगे किसी चूली जलू ना रोषेई बास ना खाली से जपमाला धरिकी जप कर हरे कृष्ण हरे राम कि कथा मो भूकर मो पेट कौन कौन डाक मोर हेतु है मुख सह्य कर पारे गुरुदेव गुरुदेव अरे कौन अच्छा गुरुदेव अरे आसतु मत प्रबल भूक लगे सह्य कर अरे कौन ହେଇଛି अरे कौन हम देखो केमती जप कर आज रोषेई बास किसी
ଏଠି ଚୁଲି ଜଳ ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ କିଛି ଟିକେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଗୁରୁଦେବ ପାଗଳ ଯୋଉ ଭୋକିଲା ମୂଷା ହୁଅନ୍ତିନି ସେ ସେମିତି ହଉଛି। ଆଉ ପାଗଳ ହେବିନି ମୋ ଭୋକର ମୋ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆରେ ଆଜି ପରେ ଏକାଦଶୀରେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଚୁଲି ଜଳେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ସେ ଏକାଦଶୀ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜି ଏକାଦଶୀ କାଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭୋକ ରହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଆପଣ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ମତେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମୁଁ ପାରିବିନି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ପାରିବିନି ଉଠ ଉଠ ତମେ ଶୁଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ସବୁ ନେଇ ଏ ଗାଁର ବାହାରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବ। ଗାଁ ବାହାରେ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୁଝିଲ ବଳଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା 2 କିଲୋ ଓଜନର ସମସ୍ତ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇବ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ବଢିଆ ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଭଜନରେ ଏହି ଉପାୟରେ ଅଢ଼େୟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଢି ଦେଇ ତାର ନିଜ ଉପାୟରେ ତାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଯେହେତୁ କିଛି ରୀତିନୀତି ଜାଣିନଥିଲା ଅଢ଼େୟା ଏବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲା राजा राम आइए मेरा भोज का बहुत लगाइए राजा राम आइए मेरा भोज का बहुत लगाइए राजा राम आइए मेरा भोज का बहुत लगाइए प्रभु मोर आपण एभली डाक केबे सुनिबेनी मु जानिछि कोन ताऊ करिबी प्रभु एई घंच जंगल रे आपण माने को पाई एते सुसज्जित व्यंजन मु कोठु पाइबी तथापि जदि आपण को मु किछि आपायित न करूछि मो गुरुदेव कोन भाबिबे आ शेष रे मते आश्रम सब दिन पाई बाहर कर देबे हे प्रभु मते टिके दर्शन दियंतु प्रभु मते टिके दर्शन दियंतु अढेया देखो आज आम्ही समसंधारी उपस्थित हे भगवान मु एभली अपूर्व दीप्तिमंत तेजवान रूप केबे देखि नथिबी मु आजि भाबुची काहिकी मो गुरुदेव आपणकर भक्त थिले अढेया मोर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु मोर प्रणाम ग्रहण अढेया आम्ही तुम्हा परे अत्यंत प्रीत तुम्हें हमको निमंत्रण कल एवं सुस्वादु भोजन आप्यायित कल अढेया कौन तुम इच्छा कौन तुम प्रश्न अवश्य मोर गोटे प्रश्न अछि प्रभु मो गुरुदेव मैं कल जंगल को आसिली मते खाद्य सामग्री देइथिले आम 2 जन को पाई आपण आ मु हेले आपण को सीट को ये आछथि सिक्की से होचंती मोर धर्मपत्नी सीता तुम्हें कहिलो अढेया मो पत्नी को बिना मु कोन एतिकी एकुटिया आसिपारी ना सेटा तो केबे संभव नुहे
କୁଆଡ଼େ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆପଣମାନେ ମୋ ରାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ରାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇନିଅନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ଏକାଦଶୀ ଯାହା ଯାହା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଦେଇଥିଲେ 2.5 କେଜି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆସିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଉପବାସ ରହିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ମତେ ଭୋକ ବରଂ ଲାଗୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଆର ଏକାଦଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମତେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆସିବେ ଯେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଉପବାସ ରହୁଛୁ ସେଇ ଯାହା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚଳେଇ ନେବା ଆଉ କଣ କରିବା 15 ଦିନ ପରର ଘଟଣା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଢ଼େୟା ଗୁରୁଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ଗୁରୁଦେବ ଏକାଦଶୀରେ ତ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲ କଣ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ 2.5 କେଜି ଚାଉଳ ନିଅ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତ ଆଉ ମୁଁ ଉପବାସ ଆଉ ଉପବାସ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବି ମୋ ପେଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ବଳି ଧରିଗଲାଣି ବଳଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଅଢ଼େୟାକୁ ଆଉ 2.5 କିଲୋ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 5.5 କିଲୋ ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ନହେଲେ ସାର 5 କିଲୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର ପୁଷ୍ପ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ତାପରେ ଅଢ଼େୟା ପୂର୍ବବତ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ राजा रामाइये मेरा भोजन का भोजन करिए राजा रामाइये मेरा भोजन का भोजन करिए राजा रामाइये मेरा भोजन का भोजन करिए କୁଆଡ଼େ ତମେ ଜମା ଦୁଃଖ କର ନା ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ କଣ ହେଲା କଣ ଆଉ ହବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବେ ଆପଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ତ ଆସିଲେ
ସୀତା ମା ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ନା ଏମିତି ସାହି ପଡିଶାର ଭାଇ ବା? ଆରେ ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଦେଖ ଏବଂ ସେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଠକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଯାହା ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଆପଣ ତ ଏ ସାରା ପରିବାର ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଆରେ ଏହା ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ 3 ଜଣ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। वाह वाह ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାଗତ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ମିଳିବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଢ଼େୟା ଯଦିବା ଭୋକିଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସରଳତା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆଢ଼େୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସରଳତା ଏବଂ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଗୁରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯୋଉ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଢ଼େୟା ତୁମର ଭୋକିଲା ପେଟକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ ତ? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜମା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଏବେ ଜମା ଭୋକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଢ଼େୟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବୀର ଏହିପରି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଅଡ଼େୟା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ଆରେ କଣ ତମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠିକ ଅଛି ତ? କଣ ଆଉ ଠିକ ହବ ଗୁରୁଦେବ? ସେଇ ସମାନ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଅଢିଆ, ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ବଳୁଥିବ। କଣ ଆଉ ବଳିବ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଦେଲେ 2.5 କେଜି। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ତା ମାନେ କେତେ ହେଲେ? 2। ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ସୀତା ଆସିଲେ, ସିଏ ହେଲେ 2 ଜଣ, ମୁଁ ହେଲି 1, କେତେ ହେଲା? 3 ଜଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଲେ 5.5 କେଜି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ସୀତା ମା ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଜ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସିଏ ବି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ 3, ମୁଁ ହେଲି 4। ତେଣୁ ସେଦିନ ବି ଉପବାସ। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ବା କରିବି? ଆପଣ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥା। ଠିକ ଅଛି ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥର ଅଢିଆକୁ ଆଉ 5.5 କିଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ 10.5 କିଲୋର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। 10.5 କିଲୋରୁ କମ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ନେବିନି। ନେଇକି ଆସ 10.5 କିଲୋ ହିଁ ଠିକ। ଶୀଘ୍ର 10.5 କିଲୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋର 10.5 କିଲୋ ଠିକ ଓଜନ କରିକି ଆଣିବେ ଦଣ୍ଡିରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ନେବିନି। କମ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଗୁରୁଦେବ। ନିଅ ନିଅ ସାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କଥା କି ଆପଣ ମତେ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ସରିବା ପରେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ସରିବା ପରେ ତମେ ବି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗ କରିବ। ହଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ 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 ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝି କରିବନି ଆଳିଆ ଚାଉଳ ସବୁ ନେଇ ଟାଉନରେ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରଥମେ ନେଲା 2.5 କିଲୋ, ତାପରେ 5.5 କିଲୋ,
ତାପରେ 10 କିଲୋ ଅଧେ ମତେ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲାନି ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ଶୁଣ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ 10.5 କିଲୋ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ମନେ ରଖ, ଆଉ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ 10.5 କିଲୋର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇ କରୁଛି କଣ? ହଁ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणवीरा रामाई राजा रामाई राजा रामाई मेरा वतन गाइए राजा रामाई राजा रामाई मेरा वतन गाइए। जय श्री राम जय श्री राम। ସବୁ ସରିଗଲା। କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଜମା ରୋଷେଇ କରିବି। 1 2 3 4 ଇଏ ପୁଣି କିଏ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାଦଶୀରେ ଆସିବେ ମତେ ଆଗେ ସୂଚନା ଦେଇକି ଆଗେ ଆପଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବା ଦେବି ଏଠିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଠି ରହିଲା। ସୀତା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢାବଢି କରି ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ନା, ଆଉ ହବନି। ମଣିଷ ଦିଗଦାର ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ମୋର ଭକ୍ତର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ସୀତେ, ତୁମେ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର। ଏହା ତ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ମୋତେ ଆମର ପରମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି କର। ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କର। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଡେଲି ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କି ସବୁ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଠିକ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଏ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ସେ ପ୍ରଭୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଗୁରୁଦେବ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ? କଣ ଠିକ ଠାକ ହବ? ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 ଇଏ ପୁଣି 6। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତମେ କଣ କହୁଛ ଓଡିଆ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ଆଉ ବୁଝିବେ? 1 2 3 4 5 6 କାହିଁ କେହି ତ ବି ମତେ କିଛି ଦେଖାଉନି। କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ ତୁମେ କହୁଛ? କଣ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ? କେହି ନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ମିଛୁଆ? এই কথা গুরুদেব মুন্ড ঠিক ଅଛି ତ? আরে স্বয়ং প্রভু এଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି? କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? କାହିଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆମକୁ ଠକୁଛ ଓଡିଆ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସତରେ ଦିଶୁନି ନା କଣ? ଆରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତାମା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସ୍ୱୟଂ ହର ପାର୍ବତୀ ଆଉ
ଦି ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସତରେ ଆପଣମାନେ କଣ କାହିଁକି କିଛି ଦେଖାଉନି ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ କାହିଁ ଆମକୁ କେହି ଦେଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଅଥଚ ଏ ସମସ୍ତେ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତମର ସରଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ସରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସରଳ ହୋଇ ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଗୁରୁଦେବ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୁରୁଦେବ ତମେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସବୁକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ମଣ କରୁଛି ମତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆରେ ଆଢିଆ ତମର ଗୁରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସରଳତା ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମର ନିଜର ସରଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ବିବେକବାନୀ ଆଉ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଦିଏ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଟିକେ ସରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଭାରି ଦରଦୀ ହୃଦୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପଥର ନିଆଣ ହାତୁଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଏ ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ଦିନ ହିଁ ପୂଜା ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇଲ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଗୁରୁଦେବ ତମର ସରଳତା କୋଣରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ କରି ମୋର ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆପଣ ମହାନ ଆପଣ ସେମିତି ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଅଡ଼େୟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ସେବା କରି କରି ଯାହା ପାଇନଥିଲି ତମ ଭଳି ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଛତକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଭକ୍ତମାନର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा हरे कृष्ण सुंदर नाटिकाटी मध्य आमे देखा पाइलु कि सरलता द्वारा भगवान प्राप्ति हो पाए तेणु यही सुंदर नाटिकाटी प्रस्तुत कर मुख्य निर्देशक अच्छा आर ग्रेस जय श्री राधिका देवी देशी माता जी तेणु आम माता जी को धन्यवाद दवा समस्ते जोरे थोड़े हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
सहित ये नाटक अंशग्रहण करथिबा भक्त मान को आमे परिचित करे दबा। तो गुरुदेव सत्यनारायण हरिप्रभु, दुई शिष्य दिगंबर प्रभु एवं गोविंद गोपीनाथ प्रभु, रामचंद्र गौरांग प्रभु, गोपीनाथ प्रभु एवं माताजी सीता देवी होचंती गौरांग कीर्ति माताजी, लक्ष्मण जी होचंती तरुण कृष्ण प्रभु, हनुमान जी हमार अरुण देव प्रभु, शिव जी प्रदीप्त नीलमणि प्रभु, माताजी पार्वती जी होचंती मनोहरी कांता माताजी। हम सबू अंकरण करथिबा समस्त भक्त मानकु हम समस्त कृतज्ञता प्रदर्शन करिबा। समस्त जोर रे आडे होचंती हमर भवानी प्रभु। तेनु समस्त हमें अंकरण करथिबा भक्त मानकु कृतज्ञता प्रकाश करिबा। थोरे जोर रे महामंत्र टे करिबा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे